देश विदेश च बैठे हुए सब दर्शकों का मैं अर्चना स्वागत करती हाँ जी तुहाडे अपने प्रोग्राम घर-बार च। जदों असीं घर-बार की गल करते हाँ तो सब तो जिहड़ा पहला चेहरा साडे सब दे दिमागां दे विच आंदा है वो आंदा है जी एक औरत का। एक औरत नूं एक मुढ़ली जिंदगी जीनी पैंदी है, उहदे नाल नाल अपने घर नूं सवारदी है, सजाउंदी है, अपने घर नूं अगे लैके जांदी है। काफ़ी सारे उपरालियां तो बाद जिहड़ा उहदा एक घर है, एक घर वो बहुत खुशहाल बन पाता है। तो इसे करके असीं अज दा जिहड़ा विशा लैके आए हाँ वो है जी अज दा विशा औरतां अपने काम काज अते परिवारां विचारे किवें बनाउण संतुलन। बिल्कुल जी, संतुलन जिहड़ा है जिंदगी का एक अजिहा पार्ट है जिन्हों असीं डिसिपलिन भी कह सकते हैं, जिन्हों असीं बैलेंस भी कह सकते हाँ। तो काफ़ी मुश्किलों तो बाद जो तालमेल बनता है जिहड़ा परिवार है वो खुशहाल हो जाता है। यह जिहा उपराला असीं अज कीता है तो साडे स्टूडियोज़ दे विच अज असीं निमंत्रण दिता है एक उगी शख्सियत नूं जिन्हां ने उडारियां मारियां ने अपनियां कारगुजारियां दे नाल। ते आओ तुहानूं सारिआं नूं उन्हां दे नाल मैं रूबरू करवानी हाँ। मेरे नाल बैठे ने रिजवाना जलंधरी जी जिहड़े कि एक जर्नलिस्ट ने। निकी जी आया रिजवाना जी। शुक्रिया। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफ़रत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो। बिल्कुल जी, औरत जिस तरह कि रिजवाना जी ने सानू दसिया अपने आप च एक खास है, पर किते ना किते जो तालमेल की गल आंदी है तो मुश्किल आउंदियां ने। ते जानते हैं इन्हां दी ही जुबानी। रिजवाना जी पहला तुसी अपने बारे साडे सारे ही दर्शकों नूं दसो जी। देखो मैं पेशे तो जर्नलिस्ट हाँ तो जदों मैं अपना बाहरली दुनिया च कदम रखा है अपनी परिवारक दुनिया के नाल तो मैनू बहुत वड्डी चुनौती का सामना करना पिया। मैनू लगता है कि हर किसी का नाल ये जड़ा है वो भाना भानदा है तो मैनू बहुत सारी प्रॉब्लम्स जदों फेस करनी पई क्योंकि बच्चे छोटे हैं, घर का सारा कामकार देखना है तो जदों घर तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जड़ा है वो मुश्किल समा हो जाता है। तो मैं हौली हौली इस दे विच जड़ा मैनू है मैनू अपने परिवार का सपोर्ट जड़ा मिलिया है और बहुत ज़्यादा मेरे परिवार के जड़े मैंबर ने सपोर्टिव ने, चाहे मेरे फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ या मेरे हसबैंड ने ਜਾਂ मेरे बच्चों की गल करा तो मैं सारिਆਂ ने मैनू बहुत अच्छी तरह सपोर्ट दिता है ताकि जो मैं बाहरली दुनिया विच कामकाजी दुनिया विच सफल हो सकी हाँ तो उसका सीधा सबूत है जड़ा मैं आज थोड़े स्टूडियो दे विच बैठी हाँ। जी जी रिजवाना जी, मैं तुहाडे कोल भी जानना चाहांगी भी कई बारी जिहड़ियां धीआं हुंदियां ने वो अपनियां मावां तो मोटिवेटेड हुंदियां ने, उन्हां जो घर दे विच देखदियां ने कि मेरी माँ नौकरी करदी है ते घर नूं बड़ा सवार के रखदी है, तालमेल बना के रखदी है, ते की रिजवाना जी दी माता जी भी वो भी वर्किंग है? जी नहीं, मेरे माता जी हाउस वाइफ ही ने, पर मैं उन्होंने हाउस वाइफ दे रहंदे हुए बच्चों नूं सारिਆਂ नूं बहुत अच्छी साडी देखभाल सी, साडी बहुत जड़ी अच्छी परवरिश की। पर वो आप एक हाउस वाइफ होने के नाल उन्होंने जड़ा मैनू कोऑपरेट बहुत ज़्यादा किया है। परिवार के हर एक मैंबर ने मैनू बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, चाहे वो मेरे फादर होन, मदर होन या मेरे ब्रदर्स होन, समाज के लोग होन। तो मैं सोचती सी कि नहीं मैं कुछ ना कुछ करना है, मैं कामकाजी दुनिया से जड़ा अपना कदम रखना है तो मैं कुछ ना कुछ बन के दिखाऊँगी अपने पेरेंट्स नूं। तो मैं कर भी लिया है। तुहानूं पता ही है कि जर्नलिस्ट का जड़ा काम है बहुत ही ज़्यादा औखा काम है, पर फिर भी मैनू लगता है कि मेरे घरदियां ने मैनू बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया। मैनू बहुत ही ज़्यादा मैं कई बारी मायूस भी हो जाती सी किसी ना किसी जदों मैनू कोई प्रॉब्लम मैनू कोई काम औखा लगता सी, पर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुसी कर सकते हो। मेरे ब्रदर्स ने मैनू बहुत सपोर्ट दिता, मैनू बहुत कोऑपरेट किया तो मैं अज अपने फर्ज नूं बखूबी निभा रही हाँ। चाहे अनमैरिड की गल करिए या मैरिड की गल करिए, दोनों ही मैं अपने इन लॉज की गल करा तो मेरे इन लॉज ने भी मैनू बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट किया है तो उन्होंने मेरी हर प्रॉब्लम नूं समझिया है
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਘਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਜਵਾਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਵਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। क्या बात है जी। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਫਲ ਤਾਈਓ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल, बहुत बखूबी ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਅਗਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਅਗਰ ਮੁੱਢਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 70 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਔਰ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨੀਂਵ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਲਗਾਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 11 ਵਜ ਗਏ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ। ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੈਸ਼ੀਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਰੀडम ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣ? ਜੇਕਰ ਲੜਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਹਰ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੀ, ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲ ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। बिल्कुल जी, अक्सर असी कहता सुनते हैं कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही तो नारी है। बिल्कुल जी, शक्ति का नाम ही नारी है। नारी अपने आप च संपूर्ण है। जानन दी ते पहचानन दी जरूरत है। वो तद ही मुमकिन है जे परिवार ते समाज कामकाजी महिला नूं सपोर्ट करनगे, अपने परिवारां नूं ते अपने समाज नूं खूबसूरत बनाणगे। रिजवाना जी, तुसी स्टूडियोज़ दे विच आए, साडे दर्शकां दे नाल अपने विचारां दी सांझ पाई, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।